السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ الکوثر میں، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّکَ، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے، قربانی کیجیے۔ اب قربانی ہے کیا؟ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کیا ہے، اس کے کیا احکام ہیں اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا کیا حکم دیا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ قربانی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ بڑھاپے میں ملنے والے اپنے لخت جگر اور نور چشم حضرت اسماعیل السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ذبیح اللہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی یہ بے مثال اطاعت اور تابعداری کو اتنا پسند فرمایا کہ انہوں نے بیٹے کے عوض اپنی طرف سے مینڈھا ارسال فرما دیا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سنت کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا۔ اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، سورۃ الصافات کی آیت نمبر 99 سے 108۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس قربانی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، وَقَالَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا یا صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اولاد نہیں تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے انہیں تحمل مزاج بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ فَلَمَّا بَلَغَا، پس جب وہ پہنچے، مَعَهُ، ان کے ساتھ، السعی، چلنے پھرنے کی عمر کو، یعنی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، قَالَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیّ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ بے شک میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، پس دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے۔ قال، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا اباتی، اے میرے ابا جان، تفعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ستجدنی، آپ عنقریب مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، انی اذبحک، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرما بردار بیٹا آگے سے کیا فرما رہا ہے؟ کالا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما اسلما، پس جب دونوں نے فرما برداری کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہیں پیشانی کے بل گرایا، یعنی ایک طرف کر کے ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہے۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو آواز دی، اَن یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، یعنی اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین،
बेशक ये बहुत वाज़ेह और बहुत बड़ी आजमाइश है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उनको इस्माइल इस्लाम के बदले में बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और तमाम आने वाले लोगों में इस अजीम वाक़या का जिक्र कायम कर दिया। यानी हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने जो ख्वाब देखा था उसको पूरा करने के लिए जब हज़रत इस्माइल इस्लाम को ज़िबा करने के लिए गए हैं तो अल्लाह ताला ने जन्नत से मेंढा भेजा जिसको हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने ज़िबा किया। और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ताला के हुक्म से वो इस आजमाइश में पूरा उतरे, तो अल्लाह के हुक्म से अब ये कुर्बानी जो है वो हर उम्मत में जारी रही है और क़यामत तक जारी रहेगी। मुसलमानों के लिए भी ये ज़रूरी है और बाकी जो उम्मतें हैं उनमें भी ये कुर्बानी का तरीका जारी रहा है। किस तरह से, ये हम आगे देखते हैं। कुर्बानी सिर्फ उम्मत मुसलमान के लिए ही नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल इस्लाम की इस यादगार कुर्बानी को अल्लाह ताला ने क़यामत तक ज़िंदा रखना था, और इस कुर्बानी को क़यामत तक ज़िंदा रखने के लिए हर उम्मत में कुर्बानी का तरीका बताया। ये कुरान पाक की सूरह हज की आयत नंबर 34 से 37 तक अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है। तो आइए हम देखते हैं सूरह हज की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। वलिकुल्ली उम्मतिन, और हर उम्मत के लिए जअलना, हमने बनाया, मनसकन, कुर्बानी करने का तरीका, लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम, लियज़्कुरुस्मल्लाहि, ताकि वो अल्लाह के नाम का जिक्र करें, अला मा रज़क़हुम, जो उनको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, मिन बहीमतिल अनआमी, चरने वाले चौपाओं में से। यानी अल्लाह ने जो जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया है, जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, उसको अल्लाह के नाम पर वो ज़िबा करें। ये हर उम्मत के लिए अल्लाह ने कुर्बानी का तरीका बता दिया है। और ज़िबा किसके नाम पर करना है? अल्लाह के नाम पर, क्योंकि फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, बस तुम्हारा माबूद एक माबूद है। फलाहु अस्लिमु, बस उसी के लिए फर्मा बरदार हो जाओ। वबश्शिरिल मुख्बितीन, और आजिज़ी करने वालों के लिए इसमें खुशखबरी है। आजिज़ी करने वाले कौन लोग हैं? अल्लाह के आगे झुकने वाले कौन लोग हैं? अल्लाज़ीना, वो लोग, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, वाजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं, वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, और जो उन्हें तकलीफ़ें पहुँचती हैं उस पर वो सब्र करते हैं, वल मुकीमिस सलात, और वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। यानी अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करने का तरीका अल्लाह ने हर उम्मत में बता दिया था। यानी जो भी जानवर इस सुन्नत को पूरा करने के लिए ज़िबा करना है तो किसके नाम पर करना है? अल्लाह के नाम पर, क्योंकि ये उन लोगों की निशानी है जिनको अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, तकलीफ में वो सब्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को अल्लाह के बंदों पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कुर्बानी के जानवरों में से ऊँट का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वल बुदना, और ऊँट, जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि, हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की इबादत के निशानात में से उसे करार दिया है। जअलनाहा, हमने उसे बनाया है, मिन शआइरिल्लाहि, अल्लाह की दी हुई निशानियों में से तुम्हारे लिए, फीहा खैरुन, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी की बात है। फिर देखें, वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैरुन, और कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की इबादत के निशानात करार दिए हैं और इनमें तुम्हारे लिए बेहतरी की बात है। फज़्कुर इस्मल्लाहि अलैहा साफ़ा, बस उन्हें खड़े खड़े ज़िबा करते हुए अल्लाह ताला का उस पर नाम लो। यानी ऊँट जो है उसको खड़ा करके ज़िबा किया जाता है, तो उसके खड़े खड़े ज़िबा करके उसको जब अल्लाह का नाम लेते हुए ज़िबा करो। यानी उसका ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो ऊँट को खड़े खड़े ही ज़िबा किया जाता है, खड़े खड़े को ज़िबा कर देते हैं।
اونٹ کی बाईं टांग को बांध दिया जाता है और बाकी 3 टांगों पर वो खड़ा होता है, तो इस तरह से उसको ज़िबा कर दिया जाता है। फ़ैज़ा वजबत जुनूबुहा, बस जब वो अपने पहलू के बल गिर जाए, फ़कुलू मिन्हा, तो उसमें से खाओ। जब वो गिर जाता है उसको आप ज़िबा कर लेते हो, तो ज़िबा करने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसको क्या करना है, फ़कुलू मिन्हा, तो उसमें से खाओ। व अतइमुल कानिआ वल मुतर्रा, उस गोश्त में से खुद भी खाओ और कनात करने वाले और मांगने वालों को भी खिलाओ। व अतइमुल कानिआ, कनात करने वालों को, वल मुतर्रा, और मांगने वालों को भी उसको उसमें से अता करो या दो। कज़ालिका, इसी तरह, सखरनाहा, हमने उसे मती किया यानी ऊँट को, ला तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसी तरह सूरह हज की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़कुलू मिन्हा, बस उसमें से खाओ। व अतइमुल बाइसल फ़कीर, खुद भी खाओ और भूखे फ़कीर को भी खिलाओ। इन गोश्त जो है जानवर का, ऊँट का या जो भी जानवर हम ज़िबा करते हैं, उसमें हमारा भी हक है, रिश्तेदारों का भी है और फ़कीरों का भी है, मांगने वालों का भी है, कनात करने वालों का भी है। ये हिस्से अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमा दिए हैं और हमने उसी हिसाब से जो अल्लाह ताला ने फरमाया है उसी तरह से हमें ज़िबा करके जिस जिसका जो हिस्सा है हमने उसी तरह से देना होता है। ये हमारे लिए ज़रूरी है। जो भी जानवर हम अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करते हैं, तो अल्लाह ताला को ना उसका गोश्त पहुंचता है ना उसका खून पहुंचता है, लेकिन अल्लाह को क्या पहुंचता है, हर इंसान का तकवा, कि किस नीयत से उसने जानवर ज़िबा किया है और कैसे उसको लोगों में तकसीम किया है। इसके बारे में आयत नंबर 37 देखें, सूरह हज का ही आयत हम पढ़े हैं। लन यनालल्लाहु, हरगिज नहीं पहुंचता अल्लाह ताला को, लुहूमुहा, उसका गोश्त, वला दिमाउहा, और ना उसका खून। यहाँ पीछे ऊँट का जिक्र आ रहा था, तो यहाँ ऊँट के बारे में कहा गया है, लेकिन इससे मुराद हर वो जानवर, चाहे वो बकरा है, चाहे वो छतरा है, चाहे वो गाय है, चाहे ऊँट है, जो भी जानवर हम अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करते हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को ना तो उसका खून पहुंचता है और ना उसका गोश्त। लन यनालल्लाहु, हरगिज नहीं पहुंचता अल्लाह ताला को, लुहूमुहा, ना उसका गोश्त, वला दिमाउहा, और ना उसका खून। अल्लाह को क्या चाहिए, एक इंसान एक जानवर ज़िबा करता है तो उसके लिए अल्लाह को क्या चाहिए, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह को तुम्हारा तकवा पहुंचता है, यानी किस नीयत से आपने जानवर ज़िबा किया है। क्या वाकया ही अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जानवर ज़िबा किया है, और क्या जिस जिसका अल्लाह ने उसमें हिस्सा रखा है हमने उसका दे दिया है। यही चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है और यही तकवा है। कज़ालिका, इसी तरह, सखरहा लकुम, हमने उसे तुम्हारा मुसख्खर कर दिया, यानी तुम्हारा फर्मा बरदार कर दिया, तुम उसको आसानी से ज़िबा कर लेते हो। लितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम बढ़ाई बयान करो अल्लाह ताला की, ताकि तुम बढ़ाई बयान करो अल्लाह ताला की, अला मा हदाकुम, उस पर कि उसने तुम्हें हदायत दी। यानी अल्लाह ने इतना बड़ा जानवर जब हमारे मातहत कर दिया है, मुसख्खर कर दिया है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वबश्शिरिल मोहसिनीन, और नेकी करने वालों के लिए खुशखबरी है। यानी जो जानवर अल्लाह ने हमारे मुसख्खर कर दिए हैं, हम उनको अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर रहे हैं। तो जो शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए जानवर ज़िबा करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के बारे में फरमा रहे हैं, वबश्शिरिल मोहसिनीन, और नेकी करने वालों के लिए खुशखबरी है। यानी अल्लाह को हर इंसान का तकवा पहुंचता है कि किस नीयत से उसने जानवर ज़िबा किया, किस नीयत से उसने ज़िबा करके तो लोगों में तकसीम किया। यही चीज़ अगर हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, तो अल्लाह ताला खुद ही मोहसिनीन को खुशखबरी सुना रहे हैं। वाज़ेह सामीन, हम जो जानवर भी अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करते हैं, तो वो उसी रिज़्क में से, उन्हीं पैसों में से लेकर हम जानवर खरीदते हैं जो अल्लाह ने हमें दिया है। अल्लाह ताला हमें तौफीक देते हैं तो हम जानवर खरीदते हैं और अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करते हैं।
لہٰذا جب ذبح کرتے ہیں تو نیت کیا ہو کہ ہم نے اللہ کے نام پر یہ قربانی دینی ہے، سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے ہم نے یہ قربانی کرنی ہے۔ اور پھر جو جو حصے جس جس شخص کا اللہ تعالیٰ نے جو جو اس میں حصہ رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے لوگوں کو ان کا حق ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو دلوں کا تقویٰ ہے وہ پہنچے، کیونکہ ہماری نماز، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری قربانی، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جب ہمارے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی بحیثیت مسلم یہ کہنا چاہیے، کہ ہم کہنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے، کل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، انا صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، اور اس فرمان کے ذریعے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو کیوں نہ میں یہ جو بھی کام نیکی کے کام کرنا چاہوں تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کروں۔ اگر ہم وہ کام کر لیتے ہیں اور مقصد ہمارا اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور نوازے گا بھی۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں یہ پہلے فرما بردار لوگوں میں سے ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پیارے پیغمبر۔ تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ تیرے لیے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور سچے مسلمان بنائے، ہمیں قربانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس طریقے سے قربانی کرنے کی اور اس طریقے سے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تاکہ ہم بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے یہ کہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کے پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو اللہ ہمیں بھی اپنے فرما بردار بنا، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جو بھی ہم تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں پکے اور سچے مسلمان بنا، تاکہ ہم تیرے فرما بردار بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔